Good morning, all. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, morning. Okay. Active ആണ് എല്ലാവരും. ആണോ? Yes, ma'am. Yeah. ഒരാൾ ആക്റ്റീവ് ആണ്. വേറെ ആരും ആക്റ്റീവ് അല്ല? Yes. Okay. Yeah. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഏതായിരുന്നു ടോപ്പിക്? ഏതായിരുന്നു? പാരന്റിങ്ങും തന്നിരുന്നു, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നിട്ട് പറയിച്ചില്ല. Parenting. Yes. Okay. എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? പ്രിപ്പയർഡ് ആയവരെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? ആരുമില്ല. മാം, ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. പാരന്റിങ് കുറച്ച് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും പറയൂ. കുറച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ഓക്കെ. സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും റിപ്ലൈ അറിയണമെന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഓപ്പണായിട്ട് എന്ത് പറയാം? ഇല്ല മാം എന്ന് പറയാം. ക്ലാസ് ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഒപ്പീനിയൻ പറയൂ. ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അഥവാ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ വേണ്ടാതെ വെക്കും. ഓക്കെ. കുറച്ചുപേരെ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും മിണ്ടാത്തേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയൂ. കുറച്ച് പ്രിപ്പയർഡാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റോറി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പറയാം. Then ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രിപ്പയർഡ് ആയവരെന്ന് പറഞ്ഞേ. ആരാടാ? സ്മിത. സ്മിത പറയൂ. സ്മിത. ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രിപ്പയർഡ് ഒന്നുമല്ല. 2 ദിവസമായിട്ട് ഇത്തിരി തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് എഴുത്ത് കാര്യങ്ങളും ഉത്സവ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. Good morning, everyone. Parenting means the process of raising our children and providing them with protection and care in order to ensure their healthy development until their adulthood. I am very happy to present this subject because I'm a parent, but in parenting, some difficulties in today's life, parenting is very difficult.
our children never accept traditional parenting. They became more advanced. In newspapers headlines, all days we are very much afraid about the children. They are killing their parents, relatives, etc. So nowadays the parenting is very very difficult. We all see our children as a friend. It's my opinion. We share our thoughts about their growth and discuss sometimes with them. Then sometimes they disclose their um, ideas or likes. But as a friend, we parents speak with them, and if they have any difficulties in their life, please support them and help them to raise their likes and wishes. Okay, ma'am. This is all. Okay, thank you, ma'am. ഓക്കെ സ്മിത, ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സംസാരിക്കാനായിട്ട്, കുറെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. Okay, ma'am. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോട് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാതേ ഉള്ളൂ. Okay, ma'am. Thank you. Yes, സ്മിത. നെക്സ്റ്റ് ഹാരൻ, പറയൂ. Yes, ma'am. Okay, ma'am. I am Agila. I'm also in Kochi. Okay. I am telling about my parenting. As a parent, influences the children emotionally, physically, socially, and educational development in our children. Actually, parenting help them to bring up. Parents should be a good role model to their children. When they make any doubt, as a parent, we must try to listen them and make a clear response to them, and try to find more time to spend with together. A good parent should realize the children's inner skills and abilities and make arrangements and show the right path to encourage their qualities. From my experience, I have two children. An elder son is 7 years old, but I believe he will be more happy with me. He will be more comfortable to me than others. I wish I should be a good friend to my children, because when he want any toys or to buy something, he tells me, Amma, you should select to me. At that time, I tell him, you should select as your wish. Then he tells that, no, Amma, you select, because he believes Amma will select for the best to him as he wishes. I think in modern days, parenting is a very toughest process, because what we give them, that reflect in their future. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Incomplete. എന്തോ ഇത്തിരി ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് കുറച്ച്. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യൂ. Okay, as we all know, in the modern days, social media plays an important role in our day-to-day life. There are so many advantages in social media, because the world is in our fingertip.
there are different kinds of medias like mobile TV, internet, Facebook, and Instagram, etc. It more helps us to make a quick communication. It helps to collect our and connect in an easier way, especially when we faced a pandemic situations in coronary season. It more helps the students to learn their education through online classes. In my view, social media influences in different areas such as education, health, homemaking, commercialization, research, etc. We get a quick and clear response from e-sources. We can make payment easily by phone. We can collect information. So if you want to find any informations or if you want to know about something, the Google will help us. We get relevant news through the social media from like TV, mobile. We can store all informations in our mobile. Today I'm sitting in front of you and talking through this phone. This is the most right example of the advantage of social media. Nowadays, I think if you have an internet connection, the world is in our fingertip. We can make online shopping. Nowadays, so many people earn income from YouTube channel by sitting at home. This is a platform to create a new idea. YouTube has helped me a lot because if I want to make any new dishes, I search on YouTube. Not only for that, but also for clearing my doubts, like meanings or any descriptions or any other project works. It will help us to make it complete. There are so many advantages in social media, but on the other hand, there are some demerits in this. Like a coin has two sides. First demerit is I think it's creating addiction to the younger generation, especially among the children. When I watch a lot of interviews with doctors, they say around 90% younger generation is deeply addicted on social media. In case of children, that will affect their brain development, thinking capacity, etc. Another problem is cyber attack. Nowadays, so many cyber cheating cases occurs. So many cyber hackers are there. They can track and hack our personal account details. Final one is it break down a good family relationship. Okay, let me conclude. It's all part of our growth and development, but it leads to good or bad. That depends on our attitude that we approach how to be. And anyway, it is a time to say thank you, Miss, for selecting this topic. I think I tried my level best. Thank you. Yeah, okay, Akhila. Yeah, നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അൻസു കുറച്ച് പ്രിപ്പയർഡാന്ന് പറഞ്ഞു. അൻസു. Yes, ma'am. Social Yeah, media. Ansu. It is a great tool to make our life blessed. It is used. Social media is a powerful tool that connects people worldwide. It has changed the way we communicate, share, and learn. But like any other thing, social media has a good and bad side. Advantages: social media helps us connect with friends and families far away. We can share photos, videos, and ideas with others. Disadvantage: social media can be harmful. It is not used carefully. Our private information might not be safe. Some people false information spread easily. Thank you. ഓക്കെ അൻസു. Yeah. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചുമ്മാ എങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? No? Yeah, Srilakshmi. Srilakshmi, are you there? No response. Okay. Yeah, okay, Srilakshmi. Okay. Yeah, ഷഫിനക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ. കാര്യം ഞാൻ വിട്ടു കേട്ടോ. യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും? അഞ്ജന. Anjana and Nurse. Yes.
Okay, Anjana, can you tell me anything about parenting or social media? Social media, ma'am, I'm not prepared, but I try. Social media plays a vital role in today's environment. People get so many information, and um, it is the best way to spread the news. Um, that's all. Yeah, that's all. Okay, Anjana. ഇവിടെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാലും മതി. Okay, പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ടാവും. Okay, okay, Anjana. Hey, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിൽ പേര് വിളിച്ച പറയോ? സംസാരിക്കും ആരെങ്കിലും? അല്ല, അമ്മൂസ്. അമ്മൂസ്. Yes, ma'am. Yes. മാം ഞാനിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ്, ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. Yeah, പറയൂ. Social media. Today, social media is one of the important part of our life. This platform more effective in our daily life and change our lifestyles. This is the best place to know informations. I think children to elder people would like to use this media, but it has more dark sides. It can change human behavior. Social media's bad sides effectively most in children. It may cause cyber attack, misusing pictures. So we have to prepare, alert, control access use. Okay, finished? Yes. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ? റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാം. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഞാനത് എല്ലാ ടെൻസും കവർ ചെയ്തോ? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരെ പറഞ്ഞു മാം. വിൽ വുഡ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറും ചിലപ്പോ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇല്ല, മാം പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഇത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു, കുറച്ചധികം ചെയ്യാനായിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക്. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരെയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റും എല്ലാം പറയാം. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് മനസ്സിലാക്കാം. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റം വില്ല് വുഡായിട്ട് മാറുമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് ഏതാണോ മെയിലാണോ അങ്ങനെ ഹീ ആയിട്ട് വരും, ഒരു ഷീ അങ്ങനെ വരും. അല്ലാതെ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും എന്താ ഫ്യൂച്ചറിലില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം എന്നാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഐ സെഡ് ടു ഹിം, he would be waiting for him എന്നാകും. ഇപ്പോ I will have he said I will have finished the work എന്നാണെങ്കിൽ he said that he would have finished the work, he would have എന്ന് വരും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ വരുന്ന വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, വില്ല് ഗുഡ് ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാൻ ഗുഡ് ആയിട്ട് മാറും, ഷാൽ ഷുഡ് ആകും, മേ മൈറ്റ് ആകും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചേഞ്ചസേ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടൈംസും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ആണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി, അത് എല്ലാ ടൈംസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാം. down the speech and change into the speech. He said she always wear a coat. He said I'm looking for my eyes. And first the speech ആണ് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, നേരത്തെ അമ്മു സംസാരിക്കാൻ വന്നായിരുന്നോ? അമ്മു യെസ് മാം. യാ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മാം. ഇനി ടൈം വേണോ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും മതിയോ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും മതി. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യട്ടെ മാം, എന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് എഴുതിട്ടോ. She said my friend gave me a bar of chocolate. He said she said കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു എന്താണ് കോളം പോലെ ഇടാട്ടോ, കോമയിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, they said we were living in London. She said she has returned 3 letters for her friend. She said the bread had gone stale. They said he had been teaching in my school for 5 years. She said I will finish my report in 2 days. She said I can't speak English. They said he would work in the garden. Okay, so I give 10 active voice and then change it into the speech. Okay, the speech like change the ശേഷം പറയാം.
Okay, is it finished? Anyone? Complete ചെയ്തോ? 5 minutes, ma'am. Yeah, okay. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പറയണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Okay. Okay, അഖിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Miss, last one ഇല്ലേ? He would work. He would work എന്ന് പറയുമ്പോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അത് തന്നെയാണോ? മാറ്റമില്ല.
ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അത്രയും ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത. ഓക്കെ, ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരുടെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആൻസർ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിനിഷ്. അഞ്ജന ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇനി എല്ലാവരും ഓക്കെ, 12:15 ആകുമ്പോഴേക്ക് കഴിയോ? ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിക്കാട്ടോ. ഇനി ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തെങ്കിൽ അതും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ അല്ല, വെച്ചാല് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതിലാണ്, വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. മൂന്ന് പേരുടെ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ആരുടെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ആരൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യണ്ട? ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? മാം, എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വെച്ചോ? എല്ലാവരും എഴുതാണോ? ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? അതായത് ഒരാളെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു, ആരും കിട്ടുന്നില്ല. അമ്മു, അമൃത, അൻസു, അനുമോൾ, ഷിൻഷു, ജിഫി, ജോസഫ് സക്രിയ, നന്ദു, നസില, രേഖ, സച്ചില, ശില്പ, ലക്ഷ്മി, സുമി. ഇത്രയും പേരുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് കൂടിയല്ല, നിങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. മാം, ലാസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണില്ല. കിട്ടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അഖില എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അഖില ആൻസർ ഒന്ന് വായിക്കാം. പോയോ അഖില? Hello. First he said that she always wear a coat. Hello, ma'am. Correct ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ വായിക്കട്ടോ. He said she always wear a coat. She said that she always wear a coat. വേറെ എന്താണ് ഏതാണ്? അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ She always wear a coat. He said that she always wore a coat. WORE, wore.
Okay. Next, he says, I'm looking for my eyes. അഞ്ജന എഴുതിയ ആൻസർ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ അഞ്ജന കേട്ടോ, ആൻസർ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? പറ്റോ? പോയോ? എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെ? യെസ് മാം. എല്ലാരും ആണോ? ഓക്കെ അഖില കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. Second one, he said that he was looking for his eyes. He said that he was looking for my eyes. My eyes അല്ല പറയാ, his eyes ആണ്. He said that he was looking for his eyes. Okay. Next. She said my question വായിക്കണോ? Question വായിക്കും. Question, she said my friend gave me a bar of chocolate. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് she said that her friends had given me a bar of chocolate. Her friend Had given me a bar of chocolate. Yeah, had given him a bar of chocolate. Correct. Next. Question, they said we were living in London. Report ചെയ്യുന്നത് they said that they have been living in London. Yeah, they said that he had been living in London. Correct. Next question, she said she has written 3 letters for her friend. Report ചെയ്യുന്നത് she said that she had written 3 letters for her friend. Yeah, she said that she had written 3 letters for her friend. Okay. Question, she said bread had gone stale. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. She said that the bread had gone stale. Yeah. Change Changing. There's no changes. Yeah. Next step. Next, they said he had been teaching in my school for 5 years. Report ചെയ്യുന്നത് they said that he had been teaching in my school for 5 years. Yeah, he had been teaching in my school for 5 years. Okay. ആ മൈ ചേഞ്ച് വരും. He said that he had been teaching in His school എന്നൊരു ആ his മൈ ചേഞ്ച് വരും. yeah, his school His for school 5 for years. 5. Yeah. He said, question, he said, I will finish my reports in 2 days. Report ചെയ്യുന്നത് he said that he would finish his report in 2 days. Yeah, he would finish his report Finished. in 2 days. Finished. He would Finished ആണോ? എന്താ പറയാ? Finish ആണ് ട്ടോ. He would finish. Yeah, next. Finished. Next, she said I can speak English. Report ചെയ്യുന്നത് she said that he could speak English. Yeah, he could speak English. Speak English. Okay, correct ആണ്. Next, they said he would walk in the garden. Report ചെയ്യുന്നത് they said that അത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് they said that he would walk in the garden. Yeah, അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. Correct ആണ്. Okay, അതൊരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാത്തതിന്റെയാണ് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്.
ദെൻ ഞാനൊരു സ്റ്റോറി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? യെസ് മിസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മാം ഞാൻ ആബ്സെന്റ് ആയ ടൈമിലായിരുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല സ്റ്റോറി. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളം പറയൂ ആദ്യം കേട്ടോ. മലയാളം എല്ലാവരും എഴുതിട്ട് ഇനി വരാത്തവരും. മലയാളത്തിൽ തന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്തോ സ്മിത? മലയാളത്തിലാണോ തന്നേക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണോ? അതെ അതെ, മലയാളത്തിലെ സ്റ്റോറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് മലയാളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? യെസ്, മലയാളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ? ആരെങ്കിലും പറയോ? മിസ്റ്റർ ജാക്ക് ടൗൺ സെന്ററിന് അടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അതൊക്കെ പറയണേ, എതിർക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോ. സ്മിത എതിർക്കാനല്ലേ? എഴുതാൻ സ്ലോവിൽ പറയൂ കേട്ടോ. ആദ്യ സെന്ററിന് അടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ, കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പൂന്തോട്ടമുള്ള വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൂന്തോട്ടമുള്ള വലിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ജാക്കിന് പൂന്തോട്ടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മിസ്റ്റർ ജാക്ക് തന്റെ പൂന്തോട്ടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വേനൽക്കാലത്ത് പിങ്ക്, യെല്ലോ, റെഡ് നിറങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വീക്കെൻഡിലും തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ജാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വീക്കെൻഡിലും തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ജാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജാക്കിനും ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നാൽ ജാക്കിനും ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. വീടിനടുത്തല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. പലപ്പോഴും ബസ്സിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. ബസ്സിൽ നിന്നാണോ? പലപ്പോഴും ബസ്സിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. അവൻ ഒരു ഏകാന്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും സങ്കടവും വിരസതയും തോന്നി. ഓക്കെ, അപ്പോ സ്റ്റോറി എഴുതെടുക്കാത്തവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സ്റ്റോറി എത്ര പേര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാനാണോ? എന്തോ
അല്ല പറയാനാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നും കൂടി ടൈം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയൂ, അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അഖില ആൻഡ് അഞ്ജന. ദെൻ ആരെങ്കിലും ഇല്ല. ശുഭനയില്ല. ദെൻ ജിഫി, നന്ദു. No. Okay. Yeah. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സ്റ്റോറി കേട്ടല്ലോ. എല്ലാവരും എഴുതിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റോറി എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ സ്റ്റോറി? എന്തായാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ സ്റ്റോറി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചും ആക്റ്റീവ് വോയിസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറി ഞാൻ 3 ഫോംസ് V1, V2, V3 ഫോം ഒക്കെ തന്നിരുന്നോ ക്ലാസ്സില്? ഇന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ തരാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ടൈമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണം. വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ തിയറീസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് മൊഡാൽ വേർബ് മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? വില്ല്, വുഡ്, ഷാൽ, ഷുഡ്, ക്യാൻ, കുഡ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, മൊഡാൽ വേർബ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇനി ഡു, ഡസ്, ഡിഡോ അതെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി വേർബ് V1, V2, V3 ഫോം എഴുതാം. സ്റ്റോറി വളരെ ക്ലാസ് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അല്ലാതെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഇനി ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. മാക്സിമം അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവും കേട്ടോ. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ടേ? ഇത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടേ? ശരിയല്ലേ? ആണോ? നിങ്ങൾ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആരും മിണ്ടില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തോ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും കേട്ടോ. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ ക്ലാസ്സില് ഭയങ്കര പോയി അറിയാലോ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ സ്റ്റോറി ഇനി ആരും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയല്ലേ. നിങ്ങൾ മാക്സിമം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണും. ഇത് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ടീച്ചറെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് തരുമ്പോ അപ്പം പറയുകയും ചെയ്തു ടീച്ചറെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്ക് പനിയായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഓൺലൈൻ അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. മാക്സിമം അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ടൈം ഇല്ലാന്നൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, ma'am. Yeah. So thank you. Then we all see you on the next class. Okay, bye. Okay, thank you.